এর পরের অংশ একটু ডিফারেন্ট টাইপ অফ প্রোগ্রাম। আমরা বড়দের কথা, বড়দের গান শুনলাম। এবার একটু ছোট ছোট নান্না মুন্না বাচ্চাদের কিছু অনুষ্ঠান আমরা দেখব। আমরা যারা বড় হয়েছি তারা ছোট ছিলাম, ছোট থেকেই বড় হয়েছি। আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম যারা আছে তারাও একদিন বড় হয়ে যাবে, কিন্তু শুরু থেকে তারা যেভাবে নিজেদেরকে তৈরি করছে এবং তৈরি করার চেষ্টা করছে সেটা সত্যি সত্যি ভীষণভাবে প্রশংসার যোগ্য। ফরহাদ আহমেদ একটা নাম, যারা আহমেদিয়া মুসলিম কমিউনিটির মধ্যে তারা বিলং করে এবং তারা ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের নিয়ে হিউম্যানিটির উপরে প্রোগ্রাম করে, ভালোবাসার উপরে প্রোগ্রাম করে, অল ওভার ইউনিটির উপরে প্রোগ্রাম করে, যেখানে আমরা নিজেদের মধ্যে লড়াই করছি, নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন রকম মতান্তর মতবিভেদ তৈরি করছি, তার মধ্যে দিয়ে এই ছোটো ছোটো বাচ্চারা কিন্তু ভালোবাসার গান গেয়ে বেড়াচ্ছে, ভালোবাসার গান প্রকাশ করছে, ভালোবাসার গান পারফর্ম করছে। আসুন আমি ফরহাদ আহমেদ এবং তার ট্রুপকে মঞ্চে ডাকবো। ফরহাদ আহমেদ অ্যান্ড ট্রুপ, give a big hand for welcome them. I'll request you to talk something about you and the program and the group that you represent. Hello everybody, my name is Farhad and I represent the Ahmadiyya Muslim community. So first of all, thank you to Sunshine Autism Care for inviting us to this event. I think it's a beautiful event with very beautiful people who are participating in it. Also very strong parents who are supporting this amazing cause, because it takes a lot of strength to be up here and to support this cause, which is actually a lifetime event. It's not like you just get over with it after a program, because you go back to your children and you have to take care of them throughout your lives. So we really understand that pain and that pleasure as well of having children that you need to take care of. Now, as a part of the Ahmadi community, we believe in a lot of prayers. So there is a lot of effort that we give and a lot of stress that we give to prayers and prayers only. Our spiritual leader, who is in the UK, so whenever we are troubled, we write letters to him asking for his blessings and asking for his prayers. So I have my team here. Before they have a small poem that they've put together, and the poem is called Muskura Ke Jio, because our motto as Ahmadiyya Muslim community is love for all, hatred for none. And that's what he's trying to put up on the stage as well, on the screen as well. So I'm going to introduce you to my team now, and they're going to give you an example as to how prayers have helped to overcome difficulties in their lives, and also followed by a small poem by the little girls of our team. Okay, thank you. So the mic is over to Mariam now. She studies in IIM Bangalore, and she's going to give you a small example of how prayers do come true. So good evening, everybody. So I'm gonna share, so I just want to tell you first that you guys are not alone in this struggle that you face. And in our community also there are families, and in my family too, we have similar, like we are walking a similar path. So I'll just share a quick small story of one of our young girl or kid from our community. So she was diagnosed with a very rare neurological condition, and the doctors had said to the mother that your kid will be alive for only 3 or 4 months, so prepare yourself. So you could imagine the weight of those words of the doctor, that it was just heartbreaking. But listen to the courageous reply that the mother gave to the doctor. She said, "You are not God, there is God above you, and He will help." And this mother, she did not lose hope. And just as many of the parents and families here, she never gave up on her child. And as she mentioned, as my colleague mentioned, that we were in prayers praying for this child. And today, against all odds, that same girl who was supposed to die in 3 or 4 months, when she was 3 or 4 months, she is 14 years old. And despite she is restricted to the wheelchair, she has poor vision and she continues to have the neurological disorder, but she is also memorizing Quran. So this was nothing less than a miracle. So dear parents, today we just want to tell you that you are not alone. Trust in God, keep praying, and never lose hope, because with Him
On our side, we can always find a way through our hardship, and even the heaviest of the challenges that we face can just become can feel lighter. And as the girl's mother beautifully said, मुश्किलें ज़रूर आती हैं, मगर हर मुश्किल के साथ खुदा एक रास्ता ज़रूर निकालता है. Yes, challenges come, but with every difficulty, God surely creates a way. And ये बच्चे हमारी ज़िंदगी का नज़रिया बदल देते हैं. They change how we see life. They teach us patience and they give us new perspective filled with love. May God shower His mercy and love upon you, all your children, on all the families. Bless you with strength and patience and fill your homes with peace. Amen. Great. Thank you for that. So now it's time for the beautiful poem by these young girls. It's called Muskura Kar Jiyo. 1, 2, 3, start. दीप बनकर जलो आखिरी सांस तक मुस्कुरा कर जियो आखिरी सांस तक दीप बनकर जलो आखिरी सांस तक मुस्कुरा कर जियो आखिरी सांस तक जिंदगी है पहाड़ों पे रास्ता खड़ा एक को सर करो दूसरा है खड़ा जिंदगी है पहाड़ों में रास्ता खड़ा एक को सर करो दूसरा है खड़ा अब मंजिलों को चलो आखिरी सांस तक मुस्कुरा कर जियो आखिरी सांस तक मंजिलों को चलो आखिरी सांस तक मुस्कुरा कर जियो आखिरी सांस तक जिंदगी कम है ये उल्फतों के लिए इज्जतों के लिए चाहतों के लिए जिंदगी कम है ये उल्फतों के लिए इज्जतों के लिए चाहतों के लिए सो मोहब्बत करो आखिरी सांस तक मुस्कुरा कर जियो आखिरी सांस तक सो दुआएं करो आखिरी सांस तक मुस्कुरा कर जियो आखिरी सांस तक. Thank you. A vote of thanks from our president now. She's our ladies wing president from our community. Respected guests, beloved children, or the organizers and the contributors here, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. We from the ladies wings of the Ahmadiyya Muslim community are extremely grateful to Sunshine Society for having us at this grateful event and also look forward to future in future collaborations. Having you all at our mission and getting to spend time with these lovely children again would be a blessing. Thank you once again. Thank you. So we all welcome you to our mission to share happiness and to collaborate on future events. Thank you. Take care. Mariam is from IIM Bangalore, and they have a very, very big, very powerful message to all of us: love for all and hatred for none. We are going to the next program. Nanna Munna Rahi hai. আমাদের বাচ্চারা সব নান্না মুন্নারা একদম রেডি আমি একেবারে সময় নষ্ট করব না ওরা এক্ষুনি আসবে they are absolutely impatient to come on the stage so come on the stage and নান্না মুন্না রাহি এনজয় করুন देश का सिपाही हूँ बोलो मेरे संग जय
ছোট্ট ছোট্ট কাঁচা কাঁচা বাচ্চা বাচ্চা ছেলে মেয়েদের নান্না মুন্ডা রাহি আপনাদের কেমন লেগেছে সেটা হাততালি দিয়ে আরেকবার জানিয়ে দিন তো সবাই মিলে। হ্যাঁ, বুঝতে পারছি, ইউ রিয়েলি লাইকড ইট। এখানেই শেষ নয়, এরপর আরও জাস্ট এক এক করে দেখতেই থাকুন। বাচ্চাদের কত ট্যালেন্টেড হয়, গান তো শুনলেন, এদের স্টেজের উপরে হাঁটাটা তো দেখুন। सुन 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 मेरे नन्हे सुन, सुन 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 मेरे मुन्ने सुन, प्यार की गंगा बहे देश में एका रहे। सुन 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 मेरी नन्ही सुन, सुन 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 मेरी मुन्नी सुन, प्यार की गंगा बहे देश में एका रहे। खत्म काली रात हो, रोशनी की बात हो, दोस्ती की बात हो, जिंदगी की बात हो, बात हो इंसान की, बात हिंदुस्तान की। सारा भारत ये कहे प्यार की गंगा बहे, प्यार की गंगा बहे देश में एका रहे। अब न दुश्मनी पले, अब न कोई घर जले, अब नहीं उजड़े सुहाग, अब नहीं फैले ये आग, अब न हो बच्चे अनाथ, अब न हो नफरत की घात। सारा भारत ये कहे प्यार की गंगा बहे, प्यार की गंगा बहे देश में एका रहे। सारे बच्चे बच्चियां, सारे बूढ़े और जवान, यानी सब हिंदुस्तान। যেমন আমি আপনাদেরকে বলছিলাম যে এদের বাবা মা যারা, তারা আরও বেশি পরিশ্রম করেছে, কেন কি তারা নিজেরা শুধু প্রস্তুত হয়নি, তার সাথে সাথে তাদের ছেলে মেয়েদেরকেও প্রস্তুত করেছে ইন এ ভেরি শর্ট পিরিয়ড অফ টাইম, এবং তারা অসম্ভব পরিশ্রম করে গেছে। আজকের যে অনুষ্ঠান আপনারা দেখছেন, আজকের যে প্রেজেন্টেশনটা আপনারা দেখছেন, সেটা মেবি 1 মিনিট 2 মিনিট বা 3 মিনিটের, কিন্তু এই 3 মিনিটের প্রেজেন্টেশন করার জন্যে তারা যে কত 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 দিন, 3 সপ্তাহ তারও বেশি দিন তারা কাজ করে গেছে। অ্যান্ড ইট ইজ নট সো ইজি, ইট ইজ রিয়েলি রিয়েলি ডিফিকাল্ট টু ম্যানেজ দেম, to motivate them, to inspire them, to convince them, to train them to come on the stage and give a presentation in front of a large gathering, large crowd, a very esteemed crowd like you. ওদের যখন শেষ হবে, ওদের প্রোগ্রামটা যখন শেষ হবে, আপনারা ওদেরকে আশীর্বাদ করবেন, আপনারা 2 হাত ভরে ওদেরকে আশীর্বাদ করবেন যেন ওরা আরও বড় হতে পারে, জীবনে চলার পথে যেন এগিয়ে যেতে পারে। ওদের চলার পথটা একটু একটু হলেও কিন্তু ডিফিকাল্ট, সেটা আপনারা খুব ভালো করে জানেন। ভালোবাসা দিন ওদেরকে, অসম্ভব ভালোবাসা দিন, অফুরন্ত ভালোবাসা দিন। আপনাদের ভালোবাসা পেলে হয়তো ওরা ওই সেই ছোট্ট ছোট্ট পায়ে চলতে চলতে একটা ডেস্টিনেশন বা একটা জায়গায় হয়তো নিশ্চয়ই পৌঁছে যাবে। কত অসম্ভব 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 স্নেহ এবং মমতা এবং ভালোবাসা না থাকলে বাবা মারা এদেরকে আজকের অনুষ্ঠানের জন্য রেডি করতে পারে, সেটা আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। আই অ্যাপ্রিসিয়েট ইয়োর পেশেন্স। আমি আপনাদের ধৈর্যকে ভীষণভাবে কুর্নিশ জানাই, আপনাদের ধৈর্যকে ভীষণভাবে সাধুবাদ দিই এবং অন্তর থেকে প্রার্থনা করি যে আপনারা এইভাবেই আমাদের সাথ দিতে থাকুন, এইভাবেই আমাদের সঙ্গে থাকুন, এইভাবে আমাদের চলার পথের সাথী হয়ে আমাদের সাথে সাথে এগিয়ে চলুন। শুরু হচ্ছে বড়দের ফ্যাশন শো।
একটা ইন্ট্রোডাকশন তো এনারও হওয়া উচিত বিকজ হি ইজ অ্যাঙ্কারিং মাই প্রোগ্রাম আই থিঙ্ক ফ্রম দ্য বিগিনিং, যেখানে মাঠে ঘাটেও করেছি সেখানেও চলে এসছে, অ্যান্ড হিজ সাপোর্ট ইজ সো বিউটিফুল দ্যাট হি ডাজ ইট ফ্রম হিজ হার্ট, সো হিজ হার্ট ইজ অলসো ভেরি বিউটিফুল অ্যান্ড আ বিগ অ্যাপ্লজ ফর হিম। দিস ইজ মেঘজিৎ মল্লিক ফর ইউ। এই অনুষ্ঠানটা দেখতে দেখতে না ট্রাস্ট মি আমার গুজবাম্প হচ্ছে এদের জন্য। দিস সো বিউটিফুল পিপল, ইউ নো, গিভ আ ভেরি বিগ, বুদার লাইফে এত বড় হাততালি আমি দেখিনি শুনিনি। আমরা ভেরি বিগ, ওয়াই নট আ স্ট্যান্ডিং হাততালি ফর দেম? প্লিজ প্লিজ স্ট্যান্ড আপ, প্লিজ স্ট্যান্ড আপ। আই থিঙ্ক দিস ইজ সামথিং হুইচ দে ডিজার্ভ ইট। এই ছেলে মেয়েরা এখানে এসে বলছে বাবা, this girl is saying thank you, thank you. They actually need a very big thank you. Can I say a thank you to them? Big thank you. Thank you. সারা বিশ্বে এত লোকজনের মধ্যে কত কোটি লোক আছে আপনারা জানেন। আমাদের ভারতবর্ষে তো 100 কোটি ছাড়িয়ে গেছে, আই থিঙ্ক 140 crore. All over world 650 million people are autistic child as of now. It is a global phenomenon. This count I'm talking about 2021 count as per the data that I've got it from Google. I'm sure এত এখন এটা অনেক বেড়েও গেছে। ইনফ্যাক্ট যত ডেভেলপড কান্ট্রি লাইক US, ওখানে সবচেয়ে বেশি, US, নরওয়ে, সাউথ কোরিয়া অ্যান্ড মেনি কান্ট্রিজ, এখনো পর্যন্ত all the scientists are really trying to get remedy for autism, ADHDs. বাট সবাই কিন্তু একটা কথা বলে যে যদি এদেরকে ভালোবাসা দেওয়া যায়, যদি এদেরকে আদর দেওয়া যায়, যদি এদেরকে পেশেন্স, এদের প্রতি সহমর্মিতা দেখানো যায়, আমি কিন্তু সিম্প্যাথি বলিনি, আমি এমপ্যাথির কথা বলছি, আমার মনে হয় আমাদের কাজটা অনেক ইজি হয়ে যায়। একটা অংশ আমি সমস্ত পেরেন্টসদের বলবো, because I also run a school for the children, for the pre-nursery school, and there's history behind it. সেটা পরে আমি এই অনুষ্ঠানের মধ্যে কোনো একটা সময় শেয়ার করব। কেন আমি স্কুল তৈরি করেছি, কেন আমি ইনক্লুসিভ এডুকেশন দেওয়ার চেষ্টা করছি ফর অল দ্য চিলড্রেন। সেখানে একটা বড় প্রবলেম আমি দেখছি, পেরেন্টস যারা আছে, they don't want to accept it that their children has ADHDs. That acceptance from the parent is probably one of the biggest problem that the society is facing. যদি বাবা মা এবং তাদের ফ্যামিলি অ্যাকসেপ্ট না করে, সোসাইটি কি করে অ্যাকসেপ্ট করবে তাদেরকে? আস্ক দিস কোয়েশ্চেন টু ইয়োরসেলফ। ইউ হ্যাভ টু অ্যাকসেপ্ট। যদি আপনি অ্যাকসেপ্ট না করেন তাহলে বাইরে বেরোবেন না ওদেরকে নিয়ে। যদি বাইরে না বেরোন তাদের সোশ্যালাইজেশন হবে না। যদি সোশ্যালাইজ না করে, যদি মানুষের সঙ্গে না মেশে, অন্য মানুষের সাথে কথা না বলে, কমিউনিকেট না করে, তাহলে তারা যেখানে ছিল সেখানেই থাকবে। So it is a wholehearted duty to all of us, all the parents sitting out here, all the people sitting out here, to support them, to be empathetic to them. বিশ্বের জানেন তো, এই যারা এরকম যারা অটিস্টিক চিলড্রেন, তারা কিন্তু খুব ইন্টেলিজেন্ট হয়। বিশ্বের প্রচুর হাইলি সেলিব্রেটেড লোকজন আছে, তারা কিন্তু কোনো একটা সময়, আপনি নিশ্চয়ই নাম জানেন, ইউ মাস্ট বি নোয়িং এলন মাস্ক, you must be knowing Isaac Newton, you must be knowing about Einstein, you must be knowing about Lionel Messi, you must be knowing about this great active, this one in India, he's a celebrated model now. Can you tell me his name? Pranab Bakshi. He's a celebrated model. He's an autistic child at the beginning of his career. So এই জিনিসটা যদি ওদের সাথে দেওয়া যায়, এই সোসাইটি অ্যাকসেপ্টেন্সটা, বাবা মার অ্যাকসেপ্টেন্সটা যদি দেওয়া যায়, আই এম শিওর দিস চিলড্রেন ক্যান বি আওয়ার নেক্সট, নেক্সট মেসি or next Newton or next Einstein or next Elon Musk. So thank you so much for being with us. এর পরের অংশে যেটা যাব, সেটা আজকের ডিফরেস্টেশনের যুগে আমরা অ্যাফরেস্টেশন করব, অর্থাৎ আমরা কিছু গাছপালা লাগাবো, কিছু অক্সিজেন দেব আমাদের সমাজের জন্য, আমাদের সোসাইটির জন্য। পরের অনুষ্ঠানের নাম হচ্ছে বনবিথি। শুরু করার আগে আমি ঈশিতাদিকে একবার ডেকে নেব। প্লিজ ওয়েলকাম ঈশিতাদি। স্মল ওয়ার্ড ফর ইউর প্রোগ্রাম, আপনার সম্পর্কে। আমি ঈশিতা মণ্ডল। আমরা এসেছি আলিয়া ইউনিভার্সিটি থেকে। কিছু নয়, আমি আর আমার সাথে এসেছেন লিপিকা মণ্ডল। আমরা দুজন নাচ করতে ভালোবাসি, একসাথে নাচ করতে ভালোবাসি বাচ্চাদের নিয়ে। তো সেই জন্যই নীলাঞ্জনাদির কাছে আসা। আর নীলাঞ্জনাদি
আমাদের সব সময় ওয়েলকাম করে যে আমরা দিদি আমরা নাচ করতে চাই, এসো করে নাও, এরকম একটা ব্যাপার। তো আমরা সত্যি ভীষণ কৃতজ্ঞ নীলাঞ্জনাদির কাছে, সমস্ত টিচার্স, পেরেন্টসদের কাছে যারা আমাদের উপর বিশ্বাসটা রেখেছেন। জানি না আমরা কতটা সেটা করতে আজকে পারবো, কিন্তু আমরা চেষ্টা করছি। আর তারপরে দেখি কতদূর করা যায়। আমি ওনাকে মাইকটা দিচ্ছি। আমার বেশি কিছু বলার নেই, ঈশিতা অলরেডি বলেই দিয়েছে আমাদের মনের কি আশা, কোন মনের আশা আর ইচ্ছে নিয়ে আমরা এখানে প্রত্যেকবার ছুটে আসি। আর দিদির কাছে একরকম আবদারি করি যে নীলাঞ্জনাদি আপনার কাছে আমরা কাজ করব, কারণ নীলাঞ্জনাদি যা কাজ করে তার মধ্যে থাকতে ভালো লাগে। তো এইটুকুই যা চেষ্টা, বাচ্চাদের নিয়ে আমরা নাচ করতে ভালোবাসিও একটা কথা বললো, একসাথে মানে দুজনে একসাথে নয়, মানে বাচ্চাদের নিয়ে একসাথে। তো আমাদের এই বাচ্চারা আমাদের ভীষণ ভালোবাসার, তাদের নিয়ে একসাথে কিছু করার আমরা চেষ্টা করছি। একটা ছোট ডান্স ড্রামা দিয়ে আপনাদের সামনে আমরা প্রেজেন্ট করার চেষ্টা করছি। আপনারা দেখুন আপনাদের কেমন লাগে। আর ভবিষ্যতে যদি এই বিশ্বাস রাখতে পারেন তাহলে আমরাও বারবার আপনাদের সামনে ফিরে আসব, আর আপনারাও আমাদের সবসময় আপনাদের পাশে পাবেন। এই বলে আমরা আমাদের এই বকবকানি থামাচ্ছি এখানে। আর একটা শুধু রিকোয়েস্ট করছি মেঘজিদ্দাকে, একটু যদি স্ক্রিনটা ফেলে দেওয়া যায় তাহলে বাচ্চাগুলোকে একটু, ওরা এতগুলো পারফরমেন্স করেছে তো ওদেরকে একটু আমাদেরকে সেটেল ডাউন করে শুরু করতে একটু জাস্ট সময় লাগবে, বেশি না, বেশি হতাশ করব না। তো একটু পর্দাটা ফেলে দিলে আমাদের একটু স্টেজ প্রিপারেশনও লাগবে, বিকজ ইটস আ ডান্স ড্রামা। সো থ্যাংক ইউ অল অফ ইউ আপনাদের এই পেশেন্সের জন্য এবং বসে আমাদের এই বকবকানি শোনার জন্য। বাকিটা কিন্তু আমরা দেখব যে এরপরে হলটা ফাঁকা হয়ে গেল না কি হলো, তাহলে আরও বড় বড় থ্যাংক ইউ দেবো। থ্যাংক ইউ। চারিদিকে সবুজ গাছে ভরা, শিশুরা আনন্দে আত্মহারা, নীল আকাশে পাখিরা করে গান, প্রকৃতির এই সৌন্দর্যে ভরে যায় মন প্রাণ।
সূর্যের সোনালি আলোর স্পর্শে প্রকৃতির কোলে পশু পাখি নাচে হর্ষে, মা ও শিশু আনন্দে করে নৃত্য। এ হলো সুখী পরিবারের এক অমূল্য দৃশ্য। গাছ কাটা হলো শুরু, ভয়ে পশু পাখির বুক করে দরু দরু। সবুজ অরণ্যে আজ যে মলিন, তাই দেখে শিশুদের হাসি হলো যে বিলীন।
কাঠে বোঝাই কাটা গাছের গুড়ি, পরিবারের মুখ থেকে করছে হাসি চুরি। শিশুরা আজ খেলে না কোনোখানে, সবার অলক্ষ্যে নিস্তেজ অরণ্য কাঁদে অভিমানে। শিক্ষা গ্রহণ করি দিন রাত্রি, প্রকৃতি শিক্ষাগুরু, আমরা শিক্ষার্থী। আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে করতে হবে রক্ষা, এই মন্ত্রে নিলাম সবাই আজ দীক্ষা। একটি গাছ একটি প্রাণ শুড বি আওয়ার মোটো অফ লাইফ। আমরা প্রত্যেকেই যেন অঙ্গীকারবদ্ধ হই যে আমরা যখন এখান থেকে বাড়ি ফিরে যাব, আমরা যেন অবশ্যই আমাদের বাড়ির আশেপাশে যেখানে সুযোগ পাবো অন্তত একটা গাছ যেন লাগাতে পারি। একটা গাছ মানে একটা জীবন। ফাগুনের মোহনায় মন মাতানো মহুয়ায় রঙ্গিনী বিহুর নেশা কোন আকাশে নিয়ে যায়। ফাগুনের মোহনায় মন মাতানো মহুয়ায় রঙ্গিনী বিহুর নেশা কোন আকাশে নিয়ে যায়। ফাগুনের মোহনায় দেশের তরে তোর সাথে এইতে পান্তরে মোর মনের প্রজাপতি নাচি নাচি ঘুরি ঘুরি উড়ি উড়ি উড়ে যায় মন হারানোর ঠিকানায়। ফাগুনের মোহনায় মন মাতানো মহুয়ায় রঙ্গিনী বিহুর নেশা কোন আকাশে নিয়ে যায়। ফাগুনের মোহনায়
না মোর কবিতা সুরের অন্তরে ঝিরঝিরি ঝর্ণা ধারায় নতুন রং ঝরে সবুজে সবুজে হৃদয় কেমন করে সবুজে সবুজে হৃদয় কেমন করে ও মোর দিন উড়িয়া যায় রে দিন উড়িয়া যায় কন্যে রে তোর ভাবনা গুনগুনিয়ে যায় রে গুনগুনিয়ে যায় ও মোর দিন উড়িয়া যায় রে দিন উড়িয়া যায় কন্যে রে তোর ভাবনা গুনগুনিয়ে যায় রে গুনগুনিয়ে যায় তোর স্বপনের ভ্রমরি মোর প্রেমেরও প্রহরী তোর স্বপনের ভ্রমরি মোর প্রেমেরও প্রহরী হৃদয়ের বাগিচায় নাচি নাচি ঘুরি ঘুরি উড়ি উড়ি উড়ে যায় মন হারানোর ঠিকানায় আগুনের মোহনায় মন মাতানো মহুয়ায় রঙিন বিহুর নেশা কোন আকাশে নিয়ে যায় আগুনের মোহনায় আগুনের মোহনায় মন মাতানো মহুয়ায় রঙিন বিহুর নেশা কোন আকাশে নিয়ে যায় আগুনের মোহনায়। আচ্ছা, আমাকে এবার বলতে হবে এই যে ফাগুনের মোহনায় কোন ব্যান্ডের গান? এটা কিন্তু ভীষণ ইজি। ভূমি, রাইট। আপনার নামটা মনে থাকবে, আমি আসছি একটু পরে। আপনার নামও মনে আছে আবার, রাইট? আই এম কামিং আফটার সাম টাইম। এর আগের যে বনবিথির ফার্স্ট প্রোগ্রামটা যেটা দেখলাম, বাচ্চারা চলে গেল অ্যান্ড অল, ইউ রিমেম্বার দ্য স্টোরি? আই এম শিওর মোস্ট অফ ইউ হ্যাভ গন থ্রু দ্য স্টোরি। সেলফিশ জায়েন্ট বলে একটা গল্প ছিল অস্কার ওয়াইল্ডের, আপনারা বোধহয় অনেকেই পড়েছেন, যে একটা বাগানে খেলতো বাচ্চারা, তারপরে দৈত্য এলো, ওদেরকে তাড়িয়ে দিল। তারপর যখন তাড়িয়ে দিল, পুরো বাগানে চারিদিকে সমস্ত স্নো চলে এসছে, সমস্ত বরফ চলে এসছে, কোনো পাখি নেই, কোনো গান নেই, কোনো কথা নেই। লাস্টে হঠাৎ করে সেলফিশ জায়েন্টও খুব খুব দুঃখী হয়ে গেল যে কী হলো। একদিন সকালে হঠাৎ করে উঠে দেখে যে সারা বাগানে ফুল এসছে অ্যান্ড শল, আর সমস্ত বাগানে একটা মাত্র বাচ্চা ছেলে বসে আছে। তো সেলফিশ জায়েন্ট এসে জিজ্ঞেস করলো যে কে, আপনি কে? তখন ও নিজের হাতটা দেখালো, আর হাতের উপর একটা ক্রসিফাই ছিল, মনে আছে কিনা জানি না। তো ও সেলফিশ জায়েন্ট ওকে জিজ্ঞেস করলো যে হু আর ইউ, হু আর দাও, আর হোয়াট ইজ দিস, এটা কী আছে? তখন উনি বলেছিলেন, দিস ইজ দ্য ওনস অফ লাভ। ইউ রিমেম্বার দ্য ওয়ার্ড ওনস অফ লাভ? তো আমার এই প্রোগ্রামটা যখন দেখছিলাম, আই ওয়াজ জাস্ট রিমেম্বারিং মাই দ্যাট স্টোরি। আমরা এবার পরের অংশে চলে যাব। দিস ইজ বেসিক্যালি আ ডান্স প্রোগ্রাম। গৌড়ীয় নৃত্য বলা হয় এই প্রোগ্রামটাকে, এই ডান্স পার্টটাকে বলে গৌড়ীয় নৃত্য। বেসিক্যালি ইটস আ ডান্স ফর্ম ফ্রম নর্থ বেঙ্গল, talking about literature, talking about poetry, talking about religious diversity and unity in the religious diversity as well. এই গৌড়ীয় নৃত্য যিনি আমাদের সামনে উপস্থাপন করবেন, হি ইজ আ ভেরি সেলিব্রেটেড ডান্সার। হিজ নেম ইজ, একটা প্রথমে আপনি ওকে দেখেছেন, সেকেন্ড টাইম হি ইজ কামিং অন দ্য স্টেজ, সুরজিৎ দাস। সো আই উড কল আপন মিস্টার সুরজিৎ দাস to please come on the stage. Welcome Mr. Surojit with a big round of applause. আজকে একটা আনন্দের সন্ধ্যায় আমরা সবাই একত্রিত হয়েছি। এখানে শুধুমাত্র নাচ গান এটা সব থেকে বড় নয়, সব থেকে বড় হচ্ছে অনুভূতি। সেই অনুভূতিটা আমাদের চোখে, আমাদের মুখে প্রকাশ পাচ্ছে। এখানে যেই বাচ্চারা আজকে এত পারফর্ম করছে, তাদের সঙ্গে মিলেমিশে এক হয়ে যাওয়ার একটা আনন্দ আছে, সেটা বলা যাবে না, সম্ভব নয়। এরা সত্যিই স্পেশাল। এদের মধ্যে কোনো জড়তা নেই, কিছু নেই। এই ভাবনাটাকে কাজে লাগিয়ে যিনি এই নতুন করে ভাবনাটাকে কাজে লাগিয়েছেন, তিনি আমাদের সবার প্রিয় নীলাঞ্জনা ম্যাম। বর্তমানে আমার সৌভাগ্য হয়েছে এই পরিবারের একজন অংশ হওয়ার। তো আজকে আমি যেটা আপনাদের সামনে তুলে ধরব, সেটা আমাদের প্রাচীন বাংলার একটি হারিয়ে যাওয়া শাস্ত্রীয় নৃত্য। বর্তমানে ধীরে ধীরে এই নৃত্য প্রচার পাচ্ছে সমগ্র ভারতবর্ষে। সঙ্গীত নাটক একাডেমি এটাকে মান্যতা দিয়েছেন
এবং ভারত সরকার দ্বারা বিভিন্ন স্কলারশিপ ফেলোশিপ বিভিন্ন শিল্পীরা পাচ্ছেন। সৌভাগ্যক্রমে আমিও একজন এই স্কলারশিপের ভাগিদার এবং আমি এই বছর সিনিয়র ন্যাশনাল স্কলারশিপ পেয়েছি ফ্রম সিসিআরটি মিনিস্ট্রি অফ কালচার থেকে। এটা আপনাদের আশীর্বাদের জন্যই। যে নাচটি আমি পারফর্ম করব সেটি হরিহর স্তুতি। হরি অর্থাৎ শ্রী বিষ্ণু এবং হর মানে আপনারা জানেন শিব। একই আত্মায় হরি এবং হরের মিলন। রাগ মিশ্র মল্লার, তাল দাসপাহাড়ি। Choreographed by Professor Dr. Mohua Mukherjee, music composed by Pandit Amitabh Mukhopadhyay, dance direction by my guru Dr. Shaumo Bhaumik. আমি জানি না আপনাদের সামনে কি উপস্থাপন করতে পারবো, কারণ আমার শরীর খুবই খারাপ। তার মধ্যে যতটুকু অভ্যাস করা যায় করেছি। কিছু ভুল ত্রুটি হলে নিজেদের মতন ক্ষমা করে নেবেন। আর একটা অনুরোধ আপনাদের সবার কাছে, দয়া করে ফোনটা নিচে নামিয়ে চোখ দিয়ে দেখুন, সেটা বেশি আনন্দের হবে। আপনারা দেখবেন হরিহর স্তুতি। चिन्त्य विकाश आनन्द
অসম্ভব সুন্দর নৃত্য পরিবেশন করলেন সুরজিৎ। আমরা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করব সে যেন আরো আরো বড় হতে পারে। We have got amongst us a very respected and celebrated guest, Miss Leena Bordhon. I would request Leena ma'am to please come on the stage. He is the overall of Noble Mission. Let's welcome Leena Di with a big round of applause. I would request Neela Di to talk something about the entire program. নমস্কার সবাইকে। আমি কি বলবো, আজকের প্রোগ্রামটা দেখে আমি মুগ্ধ।
মানে মুগ্ধ ছাড়া বোধহয় আমি আর কোনো শব্দ খুঁজে পাচ্ছি না এই মুহূর্তে। আর সবচেয়ে ভালো লাগছে এই একটা কনসেপ্ট নীলাঞ্জনা এবং ওনার টিমের, অবশ্যই আমার মনে হয় ইট ইজ অ্যান ইনক্লুসিভ প্রোগ্রাম। তো এই ইনক্লুসিভ প্রোগ্রামটা দেখতে দেখতে আমি কোথায় যেন হারিয়ে যাচ্ছি, যে আমরা সবাই এখন চাই যে ইনক্লুশন, এই বিশেষ করে স্পেশাল নিড ছেলে মেয়েদের যারা মুভমেন্ট নিয়ে আমরা কাজ করছি, তাদের আমাদের সবারই ড্রিম যে আর সেক্লুশন নয়, চাই আমাদের ইনক্লুশন। তো আজকের এই প্রোগ্রামটা দেখতে দেখতে আমার মনে হচ্ছিল যে ইন ট্রু সেন্স একটা ইনক্লুসিভ প্রোগ্রাম এটা, যেখানে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ মানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করছেন এই রকম মানুষ, এখানে বিশেষ করে সাংস্কৃতিক জগতের মানুষ, তারা কিন্তু একসাথে আমাদের স্পেশাল নিড ছেলে মেয়েদের সাথে একটা স্টেজ একসাথে শেয়ার করছেন, একটা প্ল্যাটফর্ম একসাথে শেয়ার করছেন। ইটস জাস্ট ওয়ান্ডারফুল ওয়ান্ডারফুল। আর পারফরমেন্স নিয়ে তো কিছু বলার নেই। এই পারফরমেন্স, প্রত্যেকের যে পারফরমেন্স দেখছি মানে ফ্যান্টাস্টিক ফ্যান্টাস্টিক, মানে কোনো কথার মধ্যে দিয়ে বোধহয় আমি প্রশংসা করে এটা শেষ করতে পারবো না। আপনারাও নিশ্চয়ই খুবই এনজয় করছেন এবং অনুভূতিটা অনেকটাই আমার মতোই হয়তো আপনাদের হচ্ছে। আমি সবাইকে ব্লেস করছি, শুভেচ্ছা জানাচ্ছি যে তারা আজকে শুধু নয়, আজকের দিনের মতো আগামী দিনেও আরও সুন্দর সুন্দর উপস্থাপনা করুক এবং তাদের নিজেদের আরও উন্নত করুক এবং সমাজে একটা জায়গা করে নিক। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ সো মাচ নীলা ম্যাম, লীনা ম্যাম, আপনি সময় বার করেছেন, আমাদের কাছে এসছেন, আমাদের হয়ে আমাদের সঙ্গে কথা বলেছেন। আমরা খুব গর্বিত যে উনি একটা নোবেল মিশনের সঙ্গে যুক্ত আছেন। অ্যান্ড হি টকস অ্যাবাউট inclusion, an inclusive society, no more exclusion, no more deduction, only addition, addition and addition. That's the message that he has given. উত্তরীয় পড়ে When I first আমি একটা জিনিস বলতে চাই, 2012 থেকে তো কনস্ট্যান্ট প্রোগ্রাম করছি, বাট একটা বড় সড়ো যখন আমি সল্লেকে ওকাকুরা ভবনে করেছিলাম, she was the first one to support us. That's a long journey, 10 years journey. Thank you. ম্যাম একটু দাঁড়ান, আরেকজনকে আলাপ করানো হবে, আরেকজনকে ডাকা হবে। Okay, another friend, like you all know, ডক্টর রুদ্রজিৎ সিনহা, শান্তনুজি যেরকম সাপোর্ট করে, আরেকজন ডাক্তার আমাদের লিস্টে জুড়ে গেছে, ডক্টর সঞ্জীব দত্তা। ক্যান ইউ কাম অন স্টেজ? He is also supporting not just as a doctor but as a good friend to do much better. And you know, Autism Convention is coming ahead in the month of November and they're doing immense into it. So we are now a bigger team doing that. So I want a word from him. জাস্ট যেরকমভাবেই ম্যাডাম বললেন, লীনা ম্যাডাম বললেন, আমি একইভাবে বলতে চাই যে এরকম একটা প্রোগ্রাম সত্যিই করতে পারাটা একটা অনেক সময়ের একটা স্ট্রেসফুল একটা অ্যাক্টিভিটির মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। আমি জানি যে লাস্ট 2 মান্থস ধরে নীলাঞ্জনাদি এবং ওনাদের ফুল টিম কিভাবে এইটার জন্য লড়াই করেছেন এবং কতটা এফোর্ট দিয়েছেন উইকলি বেসিসে এতদিন ধরে করে। এটা তো গেল হচ্ছে প্রিপারেটরি ফেজ। তারপরে আজকের দিনে যে প্রোগ্রামটা এখনও অবধি আমি দেখতে পাচ্ছি সেটা ইজ টু গুড অ্যান্ড জাস্ট ওয়ান্ডারফুল। অ্যান্ড আর ইনক্লুসিভ নেচারের জন্য এটা সবাই মিলে একসঙ্গে যেভাবে করা হচ্ছে সেটা সত্যি দেখে মানে ইটস রিয়েলি হার্ট ওয়ার্মিং। সো এখন মানে এরকম প্রোগ্রাম আমরা যত বেশি করতে পারবো, যত বেশি আমরা এদের সবাইকে ইনভলভ করতে পারবো, সেটা তো ডেফিনেটলি আমাদের সবার জন্য ভালো। আর এবং আমরা মানে বিং আ প্যারেন্ট অফ অটিস্টিক সান অফ 13 years and old, সো সেখানে আমি সবসময় মনে করি যে এই ধরনের প্রোগ্রাম আমাদের সবার জন্যই অনেক বেশি এনরিচিং এবং আমাদের নেক্সট লেভেলে যাওয়ার জন্য অনেক বেশি আমাদেরকে নিয়ে যেতে অনেক বেশি হেল্প করবে। তো আমার তো সবসময় মনে হয় যে আমার একটা অটিজমের বাচ্চা কেন রয়েছে, আমার কেন আরও 2-3টে নেই, দ্যাট কাইন্ড অফ থিং।
সো ইটস সো নাইস, তাই না? তো যাই হোক, আমি আর বেশিক্ষণ টাইম নেব না। তো ইটস জাস্ট এ ওয়ান্ডারফুল প্রোগ্রাম। কনগ্রাচুলেশন টু ইউ অল। আমি আরেকটা কথা শেয়ার করব যে এই ধরনের সাংস্কৃতিক একটা সন্ধ্যা তো একটা সন্ধ্যা নয়, যেটা স্যার এক্ষুনি বললেন, এটা একটা প্রসেস, এটা একটা জার্নি। এটা প্ল্যানিং থেকে শুরু করে ডিফারেন্ট ভিউজ, ওপিনিয়ন, ডিফারেন্সেস, আবার সিমিলারিটি, অনেক চিন্তা ভাবনা, অনেক কিছু প্র্যাকটিস, এইসবের মধ্যে দিয়ে আলটিমেটলি কিন্তু এই সন্ধ্যাটা আমাদের সবার সামনে ওনারা তুলে ধরছেন। আর আমার মনে হয় যে এইরকম একটা দলগত প্রচেষ্টা কিন্তু মানুষকে মানুষের কাছে নিয়ে আসে এবং তাদের মধ্যে যে সম্পর্কটা, সেই সম্পর্কটা থেকে গাঢ়তর করতে সাহায্য করে। থ্যাংক ইউ নীলাঞ্জনা। ম্যাম যেটা বলেন বা স্যার যেটা বলেন, একটা ছোট কথা দিয়ে বলি, মানে আজকে আমরা যতটা আনন্দ করছি আমাদের মনে একটু কিন্তু কষ্ট আছে। আমরা লাস্ট 3 months ধরে রিগারাস রিহার্সাল করেছি, অ্যান্ড দিস টাইম in mass fathers has joined. They have taken out that much time for their family. I think babara jane maera dekhche, but এই যে সাপোর্ট বাবারা মাদের পেছনে, বাচ্চাদের পেছনে দিচ্ছে, এইটা আজকে একটা প্রমাণ হয়েছে যে তারাও কিন্তু পিছিয়ে নেই। হয়তো তাদের ধরনটা আলাদা, ঠিক আছে। আর দুঃখটা এই জন্য যে আমাদের কিছু পার্টিসিপেন্টস আছে যারা আজকে পারফর্ম করতে পারছে না ফর হেলথ কন্ডিশনস। 2 জন হসপিটালাইজ, 2 জনের বাচ্চা অসুস্থ। মানে এটা আমাদের কাছে খুবই দুঃখ। কেন 3 মাস ধরে রিহার্সাল, মানে বুঝতে পারছেন একটা জার্নি। তো তাদের যেন হেলথের কামনা আমরা করি। থ্যাংক ইউ। উইল গো অন টু আর awaited segment. Thank you ma'am and thank you sir. Just dil tham ke baithiye.